કોન્ફરન્સમાં ઉપસ્થિત તમામ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને પ્રિન્ટ મીડિયાના મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। આજે એક ઐતિહાસિક દિવસની 20મી વર્ષગાંઠ છે। 12 ઓક્ટોબર 2005ના રોજ દેશમાં કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં યુપીએ સરકાર દ્વારા आजाद भारत में पहली वखत एक ऐतिहासिक निर्णय लीधो ने माहिती अधिकार नो कायदो अस्तित्व में आव्यो। आ देश में कोई सामान्य माणस ने माहिती मेळववी ए तो एक मोटुं स्वप्न हतुं, पण कोई पदाधिकारी होय, कोई मोटो माणस होय एने पण सरकारी विभागोमांथी बजेटना पैसा क्या खर्च थाय छे, कई योजना नो कोणे लाभ लीधो छे, केटली अर्जीओ पेन्डिंग छे, ए सहितनी तमाम वहीवटी बाबतो, खर्चनी बाबतो की माहिती जोईती होय तो आ देशमां चूंटायेला प्रतिनिधिओने पण खूब मुश्केली पड़ती थी ने घणीवार कोई माहितीओ मेळववा माटे सक्षम नहोता बनता। एवा संजोगोमां कोंग्रेसना नेतृत्वए कि आजाद भारत में लोकोने अधिकार आपवानी शरूआत करी थी, ये ज अधिकारोने वधारे मजबूत करवा माटे 12 ऑक्टोबर 2005 ना रोज माहिती अधिकार नो कायदो अमल में लाव्या। अने ए तो एक शरूआत थी, पण ए शरूआत थी शरू करीने देशना नागरिकोने एक पछी एक अधिकार आपता कायदाओ बनाया, जेमां खास करीने रोजगार अधिकार नो कायदो, मनरेगा 2005, वन अधिनियम 2006, शिक्षण नो अधिकार नो कायदो 2009 ना वर्ष में, ए ज रीते आखा देश में जे खेडूतो होय एनी जमीन अधिग्रहण थाय, कोईपण सरकारी प्रोजेक्ट के अन्य माटे तो एने एनुं पूरतुं वळतर मळे एटला माटे जमीन अधिग्रहण नो कायदो अने एना सुधारा पण 2013 में लाववामां आव्या। आखा देश में कोईपण परिवारनो कोईपण व्यक्ति भूख्यो ना सुवे एनी चिंता करीने खाद्य सुरक्षा अधिकार नो कायदो पण कोंग्रेसना नेतृत्ववाળી यूपीए सरकार 2013 में लाव्या। पण जे दिवसथी एनडीए सरकार आवी एक पछी एक कायदाओनी जोगवाईमां एवा फेरफारो करवामां आव्या के कायदाओ कमजोर बन्या, लूला साबित थया अने जे लोकोने अधिकार आप्या था ए अधिकारो धीमे धीमे छीनवा माटेनो पाटला बारणे प्रयत्न थयो। आज आपणे याद करीए के आरटीआई नो कायदो 2005 में बन्यो त्यारथी शरू करीने एमां खूब सत्ताओ अधिकारो हता, पण यूपीए सरकार बदलाया पछी एनडीए सरकार आई, मोदी सरकार आई, 2019 में जे सुधारा करवामां आव्या एनाथी आखा देश में आरटीआई ना कायदा ने कमजोर करवामां आव्यो, लूलो करवामां आव्यो। अने साथे साथे ए कायदा में जे माहिती कमिश्नरो निमवाना होय, आयोग निमवाना होय एनी भरतीओ पण रेग्युलर ना थाय, लांबा समय सुधी ए जग्याओ खाली रहे, एनी नीचेनो स्टाफ पण ना होय, जेथी करीने लोको ज्यारे अपील में जाए तो वर्षों सुधी एનું નિવારણ ना थाय, एनो चुकादो ना आवे ने लोकोने माहिती पण ना मळे ने एनो अधिकार पण छीनवाई रह्यो। 2023 में फरी पाछा आज एनडीए सरकार द्वारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम में अने खास करीने कलम 44(3) एमां जे फेरफार कर्या एनाथी जे जोगवाईओ करी एटले कोईपण जग्याए कोईने व्यक्तिगत कोईना पगारनी माहिती मांगीए, कोई खर्चनी माहिती मांगीए, कोई संस्थाओनी माहिती मांगीए तो आ कायदानी जोगवाईओनो उपयोग करी अने आ माहितीओ छुपाववानुं आखुं एक व्यवस्थित आयोजन थयुं। आना बाना हेठळ केटलाय स्केम के घोटाळानी माहितीओ बहार ना आवे एवुं एक व्यवस्थित प्रयत्नो सरकार द्वारा थया। अने आपणे बधा ज जाणीए छीए गुजरातमां कोडीनारनो किस्सो, एक आरटीआई एक्टिविस्ट ना मर्डर में भारतीय जनता पार्टी ना तत्कालीन संसद सभ्य सुधी ना लोको पर आरोपो लाग्या
અનેક ગુજરાત અને દેશમાં બનાવો છે કે જેમાં કોઈ આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ હોય, કોઈ ખનન માફિયાઓની માહિતી માગે, કોઈ શિક્ષણ માફિયાઓની માહિતી માગે, કોઈ મોટા ભ્રષ્ટાચાર કે સ્કેમની માહિતી માગે, કોઈ યોજનાના દુરુપયોગની માહિતી માગે, તો એની પર વારંવાર હુમલાઓ થતા, અનેક લોકોની હત્યાઓ થઈ, અનેક લોકો પર જાનલેવા હુમલા થયા, અનેક લોકોને જેલના સળિયા પાછળ પણ નાખવામાં આવ્યા. એટલે જે આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટો હતા, જે વિસલ બ્લોઅર હતા, એમનામાં ડર અને ભયનો માહોલ ઉભો કરવામાં આવ્યો. અને એટલા જ માટે એના રક્ષણ માટે જ્યારે યુપીએ સરકાર હતી ત્યારે યુપીએ સરકારે દેશમાં વિસલ બ્લોઅર પ્રોટેક્શન એક્ટ બંને દેશની સંસદમાં એટલે કે લોકસભામાં અને રાજ્યસભામાં પસાર કરીને કાયદા સ્વરૂપે આપ્યો હતો. પણ એનડીએ સરકાર બન્યાના 2014 થી લઈને આજે 11 વર્ષ થયા, આ કાયદાનો અમલ કરવામાં નથી આવતો. એટલે આજે ગુજરાત હોય કે દેશમાં કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ હોય કે કોઈ પણ વિસલ બ્લોઅર કે જે માહિતીઓ બહાર લાવે, ભ્રષ્ટાચારને ખુલ્લો પાડે, લોકોના કૌભાંડોને સ્કેમને ખુલ્લા પાડે, એ લોકોની સુરક્ષા આજે પણ નથી. અમેરિકા હોય કે યુરોપના અનેક દેશો છે કે જ્યાં વિસલ બ્લોઅરોને પૂરેપૂરી સુરક્ષા આપવા માટેના કાયદા અસ્તિત્વમાં. દેશમાં કોંગ્રેસની સરકાર, યુપીએ સરકારે એના માટે બંને સંસદમાં કાયદો બનાવ્યો હોવા છતાં આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની મોદી સરકાર આ કાયદાનો અમલ કરતા નથી. એટલે ગુજરાતમાં પણ આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ હોય કે વિસલ બ્લોઅર હોય આજે ભયના ઓથાર હેઠળ જીવવા માટે મજબૂર છે. આજે જે રીતે આખા દેશમાં ને ખાસ કરીને ગુજરાતમાં જે નીચેની કચેરીઓ દ્વારા માહિતીઓ છુપાવવામાં આવે, માહિતીઓ આપવામાં આનાકાની કરવામાં આવે, તો એની સામે જ્યારે કોઈ અરજદાર અપીલ કરે છે તો જે માહિતી કમિશનરોની જગ્યાઓ લાંબા સમયથી ખાલી છે, એની માટેની કોઈ વ્યવસ્થા ને સ્ટાફ નથી, એના કારણે લોકો ખૂબ હેરાન પરેશાન છે, વારંવાર ધક્કા ખાવા પડે છે અને માહિતીથી વંચિત થાય છે. એટલા માટે જે ભ્રષ્ટાચારીઓ છે, જે કૌભાંડીઓ છે, એને પ્રોટેક્શન મળી રહ્યું છે. અને ખાસ કરીને આખા દેશની વાત કરીએ તો જૂન 2024માં આખા દેશમાં 29 જેટલા માહિતી કમિશનર એટલે કે આયોગ છે અને એમાં 4,05,000 જેટલી અરજીઓ એટલે કે અપીલો અને ફરિયાદો પેન્ડિંગ છે. આ જૂન 2024 નો આંકડો 4,05,000 નો જો આગલા વર્ષોની સરખામણી કરીએ તો 2019 કરતા આંકડો લગભગ ડબલ છે. એટલે જે લોકોને ચોક્કસ સમય મર્યાદામાં માહિતી મળવી જોઈએ એને વર્ષો સુધી માહિતી નથી મળતી. અને માહિતી તો નથી મળતી પણ જ્યારે એના માટે ફરિયાદ કરવા જાય આયોગ પાસે તો વર્ષો સુધી એની ફરિયાદનો અપીલનો પણ નિકાલ થતો નથી. આખા દેશમાં જે આરટીઆઈના કાયદાને આજે 20 વર્ષ થયા એને આ મોદી સરકાર દિવસે દિવસે જે કમજોર બનાવી રહી છે, જે લૂલો બનાવી રહી છે, જે લોકોનો અધિકાર છીનવાઈ રહ્યો છે, એના માટે કોંગ્રેસ પક્ષ લોકોનો અધિકાર સુરક્ષિત રહે એના માટે કટિબદ્ધ છે. ત્યારે આજે આરટીઆઈના કાયદાની આ 20મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે અમે કાયદાના અમલ માટે, લોકોના અધિકારની સુરક્ષા માટે કટિબદ્ધ છે, સંકલ્પબદ્ધ છે. સાથે સાથે સરકાર પાસે પણ માંગણી કરીએ કે સાચા અર્થમાં દેશના નાગરિકોને આ કાયદાથી જે અધિકાર મળ્યો છે એનું રક્ષણ થવું જોઈએ, એને સમયસર માહિતી મળવી જોઈએ, એનો અધિકાર છે. અને એટલા માટે માહિતી કમિશનરોની, માહિતી અધિકારીઓની જેટલી પણ જગ્યાઓ ખાલી છે એ તમામ જગ્યાઓ તાત્કાલિક ભરવામાં આવે. સાથે સાથે 2019ના જે સુધારાઓથી આ કાયદાને નબળો બનાવવામાં આવ્યો છે, કમજોર બનાવવામાં આવ્યો છે, જેમાં લૂપહોલ્સ ઊભા કરવામાં આવ્યા છે, છીંડાઓ આપવામાં આવ્યા છે, એ 2019ના તમામ સુધારાઓને તાત્કાલિક સરકાર નાબૂદ કરે અને ઓરિજિનલ ફોર્મમાં જે કાયદો હતો એ કાયદાનો અમલ કરાવે. સાથે સાથે નીચેની કચેરીઓમાં આજે ઓનલાઈન
માહિતી માંગવા માટેની વ્યવસ્થાઓ માળખું ઉપલબ્ધ નથી. ફક્ત અમુક જ કચેરીઓમાં માળખું ને વ્યવસ્થા સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. ત્યારે અમે માગણી કરીએ છીએ કે આખા ગુજરાતમાં એ ગ્રામ્ય કક્ષાએથી લઈને ગાંધીનગર સુધીની તમામ કચેરીઓમાં આરટીઆઈ ની કોઈને પણ માહિતી જોઈતી હોય તો ઓનલાઈન અરજી કરીને માહિતી મેળવી શકે એના માટેની વ્યવસ્થાને માળખું સરકાર તાત્કાલિક ઊભું કરે. ખાસ કરીને આખા ગુજરાતમાં આજે ખનન માફિયાઓ બેફામ છે, ભૂમાફિયાઓ બેફામ છે, કાયદો વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ પડી ભાગી છે, બુટલેગરો બેફામ છે. બધા જ વિભાગમાં જ્યાં ભ્રષ્ટાચાર થાય છે, મોટા કૌભાંડો થાય છે અને એની માહિતી માંગવા વાળા જે જાગૃત આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટો છે, જે વિસલ બ્લોઅર છે, એની સુરક્ષા આજે આ ગુજરાતમાં નથી. અનેક લોકો પર હુમલા થયા છે, અનેક લોકોની હત્યા થઈ છે. ત્યારે આ વિસલ બ્લોઅર પ્રોટેક્શન એક્ટ નો તાત્કાલિક ગુજરાતમાં અમલ કરવા માટેની પણ માગણી કરીએ છીએ. સાથે સાથે આયોગમાં જ્યારે નિમણૂક કરવામાં આવે છે, માહિતી કમિશનરોની નિમણૂક થાય છે, ત્યારે ચોક્કસ બેકગ્રાઉન્ડ વાળા લોકો, ચોક્કસ માનીતા લોકોને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે. એના બદલે આખા ગુજરાતમાં અનેક પ્રમાણિક, નિષ્ઠાવાન અને અનુભવી શિક્ષણવિદો છે, અનેક એવા મોટા ગજાના અનુભવી પત્રકારો પણ છે, અનેક અલગ અલગ ક્ષેત્રના વિદ્વાનો પણ છે. ત્યારે એવા લોકોની પણ આ પદો પર નિયુક્તિ થાય અને આ પદો પર નિયુક્તિ ચોક્કસ એનો 5 વર્ષનો સમયગાળો નિશ્ચિત કરીને નિયુક્તિ કરવામાં આવે, જેથી કરીને કોઈ પણ પદ પર પૂર્ણ કક્ષાનો એટલે કે 5 વર્ષ માટેનો કોઈ અધિકારીની નિમણૂક થાય તો એની જવાબદેહી પણ નક્કી થઈ શકે, એ સારી રીતે ડિલિવર પણ કરી શકે અને લોકોને આરટીઆઈ કાયદા હેઠળ એનો અધિકાર જે છે એ મુજબની માહિતીને ન્યાય પણ મળી શકે. ત્યારે આજે 20મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે કોંગ્રેસ પક્ષ આ કાયદાથી લોકોને મળેલા અધિકારોના રક્ષણ માટે કટિબદ્ધ છે, સંકલ્પબદ્ધ છે અને અમે ઈચ્છીએ કે લોકોને આઝાદ ભારતમાં દેશના બંધારણે જે અધિકારો આપ્યા છે, આરટીઆઈ કાયદાથી લોકોને જે માહિતી મેળવવાનો અધિકાર આપ્યો છે એની સુરક્ષા થાય, એને રક્ષણ મળે અને સાથે સાથે ગુજરાતના અને દેશના નાગરિકો નિડરતા સાથે કોઈ પણ દબાણ કે કોઈ પણ ડર વગર આ કાયદાનો ઉપયોગ કરી શકે એ માટેનું વ્યવસ્થા, એ માટેનું માળખું, એ માટેના કાયદાકીય સુધારા અને એ માટેની વ્યવસ્થાઓ અને વાતાવરણ ગુજરાત સરકાર પૂરી પાડે એ માટેની માગણી પણ કરીએ છીએ અને એના માટે લડત લડવા માટે કોંગ્રેસ પક્ષ કટિબદ્ધ છે. સાહેબ